बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों अज दी वीडियो दी साडी जिहड़ी मेहमान शख्सियत ने उन्हां दा नाम है मुहम्मद साईं ते उन्हां दा पुराना पिंड पिछला पिंड रियासत जम्मू कश्मीर दे विच किस्सो कमोर है। तो दोस्तों इस वक्त तो जिहड़े पिंड दे विच बैठे ने उहदा नाम है पाकिस्तान दी तहसील जफरवाल दा एक छोटा जिहा पिंड गाजीपुर उहदे विच ओह रिहाइश पजीर ने। ते आओ उन्हां नाल उन्हां दी यादां साझियां करने और उन्हां नाल मुलाकात करने। तो दोस्तों उस तो पहले तुहाडे अगे एक गुजारिश करने कि अगर तुसीं अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां ते साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो। ते अगर तुसीं पहले तो साडे सबसक्राइबर हो तो असीं दिल तो तुहाडे शुक्रगुजार हाँ। दोस्तों गुजारिश है कि साडा चैनल बहुत छोटा चैनल है, लेकिन अगर देखा जाए तो साडा छोटा चैनल बहुत ही वड्डा काम कर रहा है। तो इस वास्ते साडी हौसला अफजाई वास्ते साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो। तो आओ फिर चाचे मुहम्मद साईं नाल गुफ्तगू करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, सुनाओ ठीक हो? अल्लाह पाक दा करम फजल। सुनाओ सेहत कैसी है? ठीक है जरा वक्त गुजरदा पिया। अच्छा ते जरा सानू अपना नाम दसो, नाम की जे? मेरा नाम मोहम्मद साईं है। मोहम्मद साईं। बाकी नाम जे? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। ते दादा जी का नाम याद जे? हाँ कसीटू। कसीटू, ठीक हो गया। ते ए थोड़ा मौजूदा पिंड केड़ा है? कमोर। नहीं एड़ा मौजूदा पिंड है, तुसीं पिछला पिंड दसदे? आप पिछला पिंड दसना पिया। कमोर। हाँ ते उहदे आले दुआले पिंड केड़े केड़े हन? आए दुआले पिंड साडे सी केसो। अच्छा लगवाल। अच्छा बरोटा पखड़ी खानपुर। ठीक है। आ चक बबराल। ठीक है। कुलियां हन सिखां दियां। अच्छा रामगढ़ खिड़ी भी इन्हां दा पिंड जरा ना वो भी साडे लागे गई सी। अच्छा थाना भी साडा हो गया सी रामगढ़। आ अच्छा ते आस पासे ओ डेक बगदी सी ते जवाल भी लागे गई सी साडे। चजवाल। हाँ दरमान जी आके बैठे ने चजवाल दे। ओ नूरा जरा स्टोर वाला मेडिकल वाला मेडिकल चजवाल दे ने? आहो। अच्छा एक रियाज कपड़े वाला भी चजवाल दा ना? आहो। अच्छा वो तारापुर बड़े ने चजवाली। अच्छा असीं इंशाल्लाह उत्थे जावांगे लाजमी। अच्छा सानू जरा दसो कि ए जेह्ड़ा थोड़ा मौजूदा पिंड है एह्दा नाम की नाम जे? गाजीपुर। गाजीपुर। इनू केह्ड़ी तहसील लगदी है? इनू तहसील जफरवाल लगदी है। ते जिला? नारोवाल। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ? ਆ ਕੋਈ ਆ ਸਨ ਕਮੀ ਸ਼ਮੀ, ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਏ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ? ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਧਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸੁਣਾ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਹਾਰੇ कौन है जो बिगड़ी हुई सवारे तकदीर को संवारे। चलो ਇਹੋ ਹੀ ਜੋ ਬੋਲ ਆਉਣੇ ਇਹੀ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਈ ਦਾ ਕਾਕਾ। ਕਾਕਾ ਨਾਈ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤਰੀਆ ਸੀ ਸਾਈਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ? ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਂਡੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਂਡੀ ਕਕਿਆਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਜ਼ਲ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ? ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਨ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ ਦਾ ਇਹਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 2-3 ਜੋਗਾ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਛੇ ਮੂਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲ ਬੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ? ਉਹ 16 ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਆਹ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨੌਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ। ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਗਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ ਗਏ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੋਨ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਸਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਿਖੇਰ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਟਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਆਹੋ ਗੇੜਾ ਲਾਈਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਂਗਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਹਵਾ ਪੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾ ਹੱਥਦੇ ਨੇ ਚਾਂਜਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਰ? ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਨਾਹੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਦੇ ਹਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਹੈ? 47 ਦੀ ਲਾ ਰਹਾ, 47 ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਮਸਾਂ ਬਚ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਚਮਿਆਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਦਾ? ਆ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਨਾਨਕੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਬਬਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਮੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਜੰਮੂ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਮੰਦਰ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਨਮੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਬਸ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਭੰਗੜਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹ ਸਨ? ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋ 3 ਸਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਸੀਟੂ ਦਾ ਵੀ। ਕਸੀਟੂ ਦਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਖੂਹ ਸਨ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਖੂਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਖੂਹ ਹੀ ਕੋਈ? ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਸ ਖੂਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਲਕੇ ਛਲਕੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਸਾਰ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ? ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਬੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਉਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਭੀ ਆਲੂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਊਠਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਂਬੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੀ, ਤਜਾਰਤੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮਨਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆੜਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਲਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਸਪਾਈ ਹਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ? ਸਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀਰਾਨਗਰ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਕਠੂਏ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੋਟਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਟਲੀ, ਉਹ ਪਿੰਬਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੋਟਲੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਬਸ ਛਿੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਕੋ ਤਮੀਲ ਕਰਾਣਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਜਾਂ ਸਾਂਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਊਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਘੋੜੀ ਗਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ? ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਿਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲਾਲੂ ਕੇ ਲਾਲਦੀਨ ਕੇ ਜਿਲੇ ਲਵਾਨੇ ਪਿਆ ਵੇ ਲਾਲੂ ਤੇ 49 ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਲਦੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਮਰਾਲ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ। ਮਰਾਲ ਬੈਠਾ ਦਾ? ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਕਿਹਨੇ ਚੁੰਦਾ ਜੇ? ਮਰ ਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਫੌਜ ਚ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਮਕਈ ਸੀ, ਰਾਈ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਛੱਟੇ ਕਰੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਠਵਾਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸੌਂ-ਸੌਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਭਈ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਨੰਗੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨੰਗਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊ ਚਲਾਉਂ ਜਲਸਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਚੁਕਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਲਈ ਅਸਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਫੜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਛਡਾ ਗਈ ਉਂਝ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ, ਛਡਾ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈੜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਲੈੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੈੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ? ਲੈੜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 2 ਰਾਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਮਾਨ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਮਗਸੂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਲਾ ਚਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਨੌਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਭੈਣ ਚਲੋ ਉਹ ਜਥਾ ਆਈ ਗਿਆ ਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਣ ਅਸੀਂ ਗਰਮੋਲੇ ਬੜੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਬਥੇਰੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ? ਮਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਮਲੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰ। ਆਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਚੋਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਵਾਰੀ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆ ਉਧਰੋਂ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਧਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਦਾ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਂਬੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਛਡਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਰਲਾ ਤਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਛਡਾ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਦਾਲ ਕੇ ਜਵਾਰ ਦਾਲ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾ ਛੱਡਣੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਟ ਖਾਦੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭਗਵਾਟ ਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਟ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਗੱਲ। ਪੋਲੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁੱਟ ਕੇ? ਪੋਲੀ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲਾਲ ਬੂਟੇ? ਪੋਲੀ। ਹਾਂ। ਆਹੋ। ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਖਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸੌਂਫ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗਰੂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਉਹ 11 ਜੀ ਮਰਜਾਲ ਜਾਣਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੜੋਪੀ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜੀ ਬਾਜਰਾ, ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਲ? ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ? ਲਲਿਆਲ ਝੋਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ।
ਸੂਰੇ ਚੱਕ, ਲਗਵਾਲ, ਮਰਾਲ, ਜਰਪਾਲ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਿਕੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਮਲਾਕੋਟ ਤੇ ਰੂਪੋ ਚੱਕ ਤੇ ਮਰਾੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮਰਾੜ ਕਿਆਲ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਏ? ਯਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਕਤਲੋਗਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਹੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੋ ਥੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਰ ਛੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ 1 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਕ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਲਿਆੜੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 9 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, 12 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਮਕਾ ਗਈ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਕਰਿਆ ਗਈ। ਉਧਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਬਾਪੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਈ ਦੀ 45 ਕਿੱਲੇ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓ ਦੀ ਸੀ 80 ਕਿੱਲੇ, ਨਾ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸੀ 80 ਕਿੱਲੇ। ਦਾਦੇ ਦੀ 80 ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 45 ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਦੀ ਬੱਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 4 ਭਰਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਵਾਲਦਾ 2 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਧਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਇਹ ਜਰਪਾਲ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਜਰਪਾਲ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਬੇਬਾਦ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਆਸਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਥੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਇਧਰੋਂ? ਜਸਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਮੀਲ ਸੀ ਬਸ਼ਨਾਹ ਉੱਥੋਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ ਜੰਮੂ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਕਿ ਮਜਾਲ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿ ਮਜਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੁੱਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਜੋਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾ ਹਨ 2-4 ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਨੰਗੇ ਵੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹਾਈ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਈਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਖੂਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਲਾਈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਯਾਤ ਹੋ ਤੋਂ ਵੀ ਹਯਾਤ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡੇਕੂ ਪਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ। ਉੱਥੇ 4 ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਮੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਆਂ 10 12 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਕਈ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਣ ਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਮਸਰ ਮਣ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਨਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਲੰਘਦਾ। ਗੁੜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਕਮਾਦ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਆ ਊਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਚੜਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਰਦੂ ਕੇ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸੇ ਕੰਪੈੜ ਹੈ। ਚੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਬੱਕਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਛੜੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਬੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਸੂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਤਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਦੇ? ਹਮ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਖਦਾ ਉਹ ਲੂਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ